नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट ताजा समाचार में आप सौ मित्रों स्वागत है। दोस्तों, ताजा और महत्वना समाचार की बात कर लीए तो प्रथम समाचार ने लईने बात कर लीए तो गुजरात में ठंडीना त्रीजा और आखरी राउंड की शुरुआत थई गई है। हाल समग्र गुजरात में कातिल ठंडी और सुसवाटा भर्यो पवन छवायो है, जेने कारणे लोको ठूठवाया है। हवामान विभागना आजना अपडेट अनुसार कच्छना नलिया में 9.5 डिग्री तो गांधीनगर में 10.8 डिग्री तापमान पहुंच्यु है। गुजरातना अन्य शहरों में पण ठंडीनो पारो नीचो गयो है। अंबालाल पटेल की आगाही ने लईने बात करी लईए तो 26 થી 29 जान्युआरी में नक्षत्र और ग्रहों जलदायक बनशे। जान्युआरीना अंत में मजबूत हिमवर्षानी शक्यता रहेली है। ए समये ठंडी में घटाडो थशे, वादळों आववानी पण शक्यता रहेली है। आगामी सप्ताह में लघुत्तम तापमान वधवानी पण शक्यता रहेली है। हाल उत्तर पश्चिम थी उत्तर पूर्वीय दिशा तरफ थी पवननी गति ने कारणे ठंडीनो अनुभव थई रह्यो है। सौथी ओछुं तापमान भावनगर में नोंधायुं है। आगामी 3 दिवस बाद पवननी गति बदलाता गर्मी में वधारो थई शके छे। दर्शक मित्रों, बीजा महत्वना समाचार की बात करी लईए तो गुजरातना 17 पोलीस जवानों ने प्रेसिडेंट मेडल तथा विशिष्ट सेवा मेडल एनायत करवामां आवशे। समाचार ने जाणी लईए तो गुजरात सहित देशभर में 26 जान्युआरी 2024 ना रोज 75मा गणतंत्र दिवस की उजवणी करवामां आवशे। दर वर्षनी जेम आ वर्षे पण पोलीसनी विशिष्ट सेवा अने कामगीरीने आधारे तेमणे मेडल एनायत करवामां आवशे। विगतो मुजब गुजरात पोलीसना 17 अधिकारी और कर्मचारीओ ने गणतंत्र दिवस पर मेडल एनायत करवामां आवशे, जेमां 2 पोलीस अधिकारीओ ने प्रेसिडेंट मेडल एनायत कराशे तो 15 पोलीस कर्मचारीओ ने विशिष्ट सेवा मेडल एनायत करवामां आवशे। 75मा प्रजासत्ताक दिवसनी उजवણીના एक दिवस पहला केंद्र सरकारे राष्ट्रीय वीरता और सेवा मेडलनी जाहेरात करी है। गृह मंत्रालय द्वारा जाहिर करवामां आवेली यादी अनुसार आ वर्षे पोलीस, फायर सर्विस, होमगार्ड, सिविल डिफेन्सना 1132 कर्मचारीओ ने सन्मानित करवामां आवशे, जेमां गुजरात पोलीसना 17 अधिकारी कर्मचारीओ ने गणतंत्र दिवस पर मेडल एनायत करवामां आवशे। दर्शक मित्रों, बीजा महत्वना समाचार की बात करी लईए तो पीएम मोदी ने लईने महत्वना समाचार। काले राष्ट्रीय मतदाता दिवस हतो, जेमां पीएम मोदीना वर्च्युअल माध्यमथी संवाद योजायो हतो। तेमां प्रथम वखत मतदान करी रहेला मतदाताओ साथे संवाद कर्यो हतो, जेमां कार्यक्रमनुं नाम नमो मतदाता संवाद राखवामां आव्युं हतुं। देशभर में 5000 थी वधु स्थलोए कार्यक्रमનું आयोजन थयुं हतुं, जेमां पीएम मोदीए वर्च्युअल माध्यमथी संवाद करता जणाव्युं के देशना नवा मतदारोने नमन, राष्ट्रीय मतदाता दिवसनी शुभेच्छा। तमारो वोट नक्की करशे के भारतनी दिशा शुं छे। भारतना युवानों पर देशने स्वतंत्र करवानो मतदार हतो, हवे युवानों पर भारतने विकसित बनाववानी जवाबदारी छे। अनेक स्वतंत्रता सेनानी उमर 18 થી 25 वर्षनी हती, तेमना नामे आजे पण स्वर्ण अक्षरों में लखाय छे। तमारी सामे आजे एवी तक छे, नाम स्वर्ण अक्षरों में कई रीते लखाय ते तमारे नक्की करवानुं छे। आगामी वर्षों में आपणे क्यां पहोंचीशुं ते युवानों पर निर्भर छे। पीएम मोदीए वधुमां कह्युं के तमारो एक मत डिजिटल क्रांति ने वधु ऊर्जा आपशे। एक मत अंतरिक्ष में भारतनु स्पेस स्टेशन स्थापित करावशे। तमारो एक मत विश्व में भारतनी शाख वधारशे। देश में स्थिर सरकार होय तो देश माटे मोटो निर्णय ले छे। देश दायकाओथी उभेली समस्यानो उकेल छे। दर्शक मित्रों, बीजा महत्वना समाचार की बात करी लईए तो रक्षा मंत्रालये 1070 करोड़ रूपियानो ऑर्डर आप्यो। आ शिपिंग कंपनीना शेरों में भाव आसमाने। समाचार ने जाणी लईए तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्सना शेर गुरुवारे 6% थी वधारेना उछाळा साथे 2475 रूपिया पर पहुंची गयो। शिपिंग कंपनीना शेरों में आ तेजी डिफेन्स मिनिस्ट्रीनी तरफथी करवामां आवेला एक मोटा ऑर्डरना कारणे जोवा मळी छे। रक्षा मंत्रालये मजगांव डॉक साथे 1070 करोड़ रूपियानो कॉन्ट्राक्ट कर्यो छे। डिसेम्बर 2023 में मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स रक्षा मंत्रालयनी साथे 6000 करोड़ रूपियानो कॉन्ट्राक्ट कर्यो हतो।
દર્શક મિત્રો, બીજા મહત્વના સમાચારની વાત કરી લઈએ તો 2024ની લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને મહત્વના સમાચાર। દેશમાં લોકસભા ચૂંટણીને લઈને રાજકીય પક્ષો કવાયતમાં લાગી ગયા છે। મહત્વનું છે કે 2024ની લોકસભાની ચૂંટણીને હવે ગણતરીના મહિનાઓ જ બાકી છે। ચૂંટણીની તારીખ સાથે આચારસંહિતાની તારીખ પણ નક્કી થઈ જશે। વિગતો મુજબ 2024ની લોકસભા ચૂંટણી માટે સંભવિત રીતે ફેબ્રુઆરીમાં આચારસંહિતા લાગુ થઈ શકે છે। આચારસંહિતા લાગુ થયા બાદ રાજકીય પક્ષો, સરકારી કામો અને સામાન્ય જનતાએ ચોક્કસ માર્ગદર્શિકાનું પાલન કરવાનું રહેશે, જેથી એ સુનિશ્ચિત કરી શકાય કે ભારતીય ચૂંટણી પંચ દ્વારા ચૂંટણીનું સંચાલન મુક્ત અને ન્યાયી છે। વિગતો મુજબ વિધાનસભા અથવા લોકસભાની ચૂંટણીની તારીખ જાહેર સાથે રાજ્ય અથવા સમગ્ર દેશની આચારસંહિતાની તારીખ પણ ચૂંટણી પંચ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે। નોંધનીય છે કે 1962ની લોકસભાની સામાન્ય ચૂંટણીમાં પ્રથમ વખત ચૂંટણી પંચે તમામ માન્યતા પ્રાપ્ત રાજકીય પક્ષો વચ્ચે આ સંહિતાનું વિતરણ કર્યું હતું। આચારસંહિતા લાગુ થયા બાદ કયા કાર્યો નહીં થાય તેની વાત કરી લઈએ તો આચારસંહિતા લાગુ થયા બાદ સરકારી અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની બદલી નહીં થાય। રાજ્ય કે કેન્દ્ર સરકાર કોઈપણ નવી યોજના કે અમલની જાહેરાત નહીં કરી શકે। આચારસંહિતા લાગુ થયા બાદ ઘણીવાર સરકારી કાયદાકીય કામો અટવાઈ જાય છે। જો કોઈ સરકારી કામ બાકી હોય તો તેને ઝડપથી પૂર્ણ કરો। રાજકીય પક્ષો તેમના પ્રચાર માટે સરકારી સંસાધનોનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી। જો નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવે તો ઉમેદવારનું નામાંકન પણ રદ થઈ શકે છે। રાજકીય પક્ષો મતદારો માટે મતદાન મથક સુધી જવાનો વાહન વ્યવસ્થા કરી શકતા નથી। ચૂંટણી દરમિયાન ધાર્મિક સ્થળોના પ્રતીકનો ઉપયોગ કરવામાં નહીં આવે। ચૂંટણીના એક દિવસ પહેલાં દારૂ પર પ્રતિબંધ લાગી જાય છે। જે વ્યક્તિ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરે તેને સરળતાથી જામીન મળતા નથી, ભલે તે કોઈ પણ હોય। દર્શક મિત્રો, બીજા મહત્વના સમાચારની વાત કરી લઈએ તો પીએમ મોદીને લઈને મહત્વના સમાચાર। ભગવાન શ્રી રામના જય જયકાર કર્યા બાદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ભારતવાસીઓ માટે મોટી જાહેરાત કરી હતી। આ જાહેરાતથી દેશના ગરીબોને મોટી મદદ મળશે। પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું હતું કે સરકાર આગામી સમયમાં પ્રધાનમંત્રી સૂર્યોદય યોજના શરૂ કરવામાં જઈ રહી છે। મોદીએ આ વેળાએ એવું પણ કહ્યું હતું કે અયોધ્યાથી પાછા ફરતા બાદ તેમણે મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે અને તેમાં પોતાની સરકાર 1 કરોડ ઘરોમાં રૂફટોપ સોલાર લગાવવાનો લક્ષ્ય સાથે પ્રધાનમંત્રી સૂર્યોદય યોજના શરૂ કરશે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાના સત્તાવાર ટ્વિટર હેન્ડલ પર આ પોસ્ટ શેર કરી હતી। તેમણે કહ્યું હતું કે અયોધ્યામાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાના અલૌકિક અવસર પર હવે મારો સંકલ્પ વધુ મજબૂત બન્યો છે। હવે ભારતીયની છત પર તેમની પોતાની સોલર સિસ્ટમ હોવી જોઈએ। વડાપ્રધાન મોદીએ એમ પણ કહ્યું હતું કે અયોધ્યાના ઐતિહાસિક નિર્ણય બાદ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા સંપન્ન કરી પરત ફરતી વેળાએ મારો પહેલો નિર્ણય છે કે અમારી સરકાર 1 કરોડ ઘરોમાં સોલાર લગાવવાના લક્ષ્ય સાથે આગળ વધી રહી છે। આ માટે પ્રધાનમંત્રી સૂર્યોદય યોજના શરૂ કરવામાં આવશે। આ યોજના માત્ર ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના વીજળીના બિલમાં ઘટાડો જ નહીં, પરંતુ દેશને ઉર્જા ક્ષેત્રે આત્મનિર્ભર બનાવવાની દિશામાં પણ કામ કરશે। દર્શક મિત્રો, બીજા મહત્વના સમાચારની વાત કરી લઈએ તો અયોધ્યામાં ભરાશે દાદાનો દરબાર। ભૂપેન્દ્ર પટેલની આગામી કેબિનેટ બેઠક અયોધ્યામાં થઈ શકે છે। સમાચારને જાણી લઈએ તો અયોધ્યા રામ મંદિરનું સપનું સાકાર થયું છે। કરોડો હિન્દુઓનું સપનું સાકાર થયું છે। જ્યારે રામ મંદિરના દરવાજા ભક્તો માટે ખુલી ગયા છે, ત્યારે હવે રામ મંદિરનું મહત્ત્વ વધી ગયું છે। ત્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારની આગામી મહિનાની કેબિનેટ બેઠકમાં અયોધ્યામાં કરે તેવી શક્યતા છે। સરકારી સૂત્રો પાસેથી પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર આગામી 22થી 24 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન ગુજરાત સરકારની કેબિનેટ મિટિંગ મળશે। ગુજરાતની કેબિનેટ બેઠક અયોધ્યામાં મળે તેવી શક્યતા છે। ફેબ્રુઆરીના અંતિમ અઠવાડિયામાં ભૂપેન્દ્ર પટેલ ફરી રામ મંદિરની મુલાકાતે જઈ શકે છે।
જેમાં તેમનું કેબિનેટ પણ તેમની સાથે હશે અને રામલલાના આંગણે જ કેબિનેટ બેઠક મળી શકે છે।